یہ ہے وقت میڈیا، ہندوستان کی علمی، ادبی اور فلمی سرزمین اعظم گڑھ کے کورا گہنی میں 7 مارچ 2019 کو سر سید ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک شام ملک کے مایہ ناز مجاہد آزادی و سابق وزیر اعلی اتر پردیش سورگیہ ہیموتی نندن بہوگڑا کے نام 14واں کل ہند مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے کی سرپرست رہیں اتر پردیش سرکار کی کیبنٹ منسٹر اور سورگیہ ہیموتی نندن کی بیٹی محترمہ ریتا بہوگڑا جوشی صاحبہ۔ مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے جناب سوامی پرساد موریہ، کیبنٹ منسٹر اتر پردیش سرکار۔ مشاعرے کا افتتاح کیا سابق ایم پی جناب محمد ادیب صاحب نے۔ مشاعرے کے صدر رہے ادب نواز شخصیت سپریم کورٹ کے وکیل جناب زیڈ کے فیضان صاحب۔ مشاعرے کے کنوینر رہے ادب نواز مہمان نواز اعظم گڑھ کی جانی مانی شخصیت سماج سیوی جناب ساجد خان اعظمی، ادھیکش ہیموتی نندن بہوگڑا سمیتی اعظم گڑھ، جنہیں اپنا بیٹا سمان مانتی ہیں اتر پردیش سرکار کی کیبنٹ منسٹر محترمہ ریتا بہوگڑا جوشی صاحبہ۔ سامعین سے سیکھتے ہیں اور سامعین شعراء سے سیکھتے ہیں اور شعراء آپس میں سیکھتے ہیں۔ یہ جو آخری حصہ ہے اس کو دیکھ کر جو 10-12 سال پرانا کورا گہنی تھا اس کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ میں ایک بار پرانے ویڈیوز دیکھ رہا تھا اسی مشاعرے کے، تو مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہاں کیا کیا شاعری سنی جاتی تھی، لیکن آپ نے ثابت کیا اس آخری حصے میں کہ یہ وہی کورا گہنی ہے جو 10 سال پہلے تھا۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے حضرات، ایک ایسی شاعرہ ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جب وہ شاعری کرتی ہے تو اس کی نظر پہاڑوں کی وسعت پر بھی رہتی ہے، اس کی نگاہ میں سمندر کی گہرائیاں بھی رہتی ہے۔ اگر آپ اس کی شاعری سنیں، پڑھیں تو اس میں آبشار کا ترنم بھی آپ کو محسوس ہوگا، اور مخمل کی نزاکت جیسی آواز جب اس میں شامل ہو جاتی ہے تو جس شاعرہ کا نام بنتا ہے اسے ہم شبینہ ادیب کہتے ہیں۔ میں محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں تشریف لائیں، آپ ان کا استقبال کریں اسی انداز میں جس طرح ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ، اور ان کے بعد جناب جوہر کانپوری صاحب پر یہ مشاعرہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ شکریہ صدر محترم کرم فرما فیضان صاحب، غیاث بھائی، دیگر مہمانان، کمرہ گہنی کی بہت ہی محترم شخصیتیں۔ چونکہ اس مشاعرے سے میرا اپنا بڑا گہرا تعلق ہے، ساجد بھائی جو میرے بھائی ہیں، تو اس لحاظ سے یہ مشاعرہ میرا اپنا مشاعرہ بھی ہوا۔ اور یقین جانیے پورے اعظم گڑھ میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جتنی محنتیں یہ کرتے ہیں تو ان کی محنتوں کے لیے ایک بار کم سے کم زوردار تالیاں، میری شاعری پہ نہ صحیح لیکن ان کا حوصلہ افزائی ان کی ہونی چاہیے، تاکہ یہ اسی طرح کی محفلیں سجاتے رہیں، چونکہ وقت بہت کم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میں تھوڑا سا تھکی بھی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی محبتیں، آپ کی دعائیں میرے اس تکان کو دور کر سکیں۔ جدہ سے سیدھا پہلے مشاعرہ میں یہیں پڑھ رہی ہوں، کل اللہ کا شکر ہے آپ کی دعا سے میں نے عمرہ کیا اور اس کے بعد فلائٹ پکڑ کے سیدھے مجھے یہ اپنا مشاعرہ تھا، اس لیے مجھے میری حاضری مبارک ہوئی اس مشاعرے میں۔ میں اجازت چاہتی ہوں آپ سب سے، ان کا مشن کیا ہے ساجد بھائی کا، اس مشاعرے کا مقصد کیا ہے، اور ہمارے جو مہمانان ہیں ان کی کوششیں کیا ہیں، شریک کرتی ہوں آپ کو، اور 4 مصرے ملاحظہ کیجیے میں پیش کرتی ہوں۔ سنیں۔ اندھیروں کی ہر ایک سازش، اندھیروں کی ہر ایک سازش یہاں ناکام ہو جائے، لگے کہ کمرہ گہنی اور وہی اعظم گڑھ ہے جس اعظم گڑھ نے، اگر میری اپنی کوئی پہچان ہے تو اسی اعظم گڑھ خطے سے ہوئی ہے، اس لیے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے آپ کے بیچ۔ سنیں۔ اندھیروں کی ہر ایک سازش یہاں ناکام ہو جائے، اجالے ہر طرف ہوں روشنی کا نام ہو جائے، اجالے ہر طرف ہوں روشنی کا نام ہو جائے،
ہے دنیا میں محبت عام ہو جائے، میرا مقصد ہے دنیا میں محبت عام ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے جس طرح بھی سنا، میں بالکل نہیں کہوں گی کہ آپ داد و تحسین کی صدائیں بلند کریں، لیکن اگر لگے کہ میں کچھ شعر آپ کو سنا کر جانا چاہتی ہوں تو تھوڑا سا آپ میرا حوصلہ بڑھاتے رہیں تاکہ میں پورے موڈ میں آپ کو شعر سنا سکوں۔ اسلام یہ کہتا ہے کرو پیار وطن سے، اسلام یہ کہتا ہے کرو پیار وطن سے، یہ لفظ ہمیشہ ہی ہمیں یاد رہیں گے، یہ لفظ ہمیشہ ہی ہمیں یاد رہیں گے۔ ہے سچ تو یہی کوئی یہ مانے کہ نہ مانے، ہے سچ تو یہی کوئی یہ مانے کہ نہ مانے، جو دیش کے دشمن ہیں وہ برباد رہیں گے۔ شکریہ۔ جو دیش کے دشمن ہیں وہ برباد رہیں گے۔ چار مصرے آپ سب کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، ڈائس کی دعا چاہتی ہوں اور آپ سب کو بھی شریک کرتی ہوں، اپنی جانب سے پڑھنا چاہتی ہوں۔ سنیں کہ عورت کو نیک نام بھی اسلام نے کیا، عورت کو نیک نام بھی اسلام نے کیا، پردے کا اہتمام بھی اسلام نے کیا، پردے کا اہتمام بھی اسلام نے کیا، حکم خدا سے دے کے برابر کا حق ہمیں، حکم خدا سے دے کے برابر کا حق ہمیں، عورت کا احترام بھی اسلام نے کیا، عورت کا احترام بھی اسلام نے کیا۔ بہت شکریہ۔ چار مصرے اس کے بعد غزل کے 2-3 شعر سنانا چاہتی ہوں، بڑی خوبصورت سماعتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جو میرے بھائیوں کی طرح میں پیش کرتی ہوں، ملاحظہ کریں، دیکھیں۔ حال کیا دل کا ہے، حال کیا دل کا ہے، اظہار سے روشن ہوگا۔ سنیں، حال کیا دل کا ہے، اظہار سے روشن ہوگا، حال کیا دل کا ہے، اظہار سے روشن ہوگا، یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا، یعنی کردار تو کردار سے روشن ہوگا۔ رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں، رات دن آپ چراغوں کو جلاتے کیوں ہیں، گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا، گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا، گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا۔ ایک غزل سناتی ہوں بالکل تازہ، معین بھائی ارشاد فرمائیں۔ آپ نے بھی سنی؟ جی جی ارشاد فرمائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن پھر بھی میں پڑھنے کی ہمت کر رہی ہوں۔ ملاحظہ کیجئے غیاث بھائی پڑھتے ہیں وہ غزل، میرا من کر رہا ہے کہ آپ جب سن رہے ہیں تو میں ہمت کر رہی ہوں، بالکل تازہ شعر سنا دیتی ہوں۔ ارشاد فرمائیں۔ سنیے، اب سنیں ذرا غزل کہ آستینوں میں پلتے رہے ہیں، شاعری سنیے، میں کوشش کرتی ہوں آپ مجھے حوصلہ دیں۔ آستینوں میں پلتے رہے ہیں، آستینوں میں پلتے رہیں گے۔ بھیا ایک منٹ اٹھ جائیے، آپ چلے جائیے تو اچھا ہوگا، اچھا نہیں لگتا۔ چلیے کوئی بات نہیں، جن لوگوں کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں، ہمیں کوئی بھی ذرا سی شکایت نہیں۔ میں غزل سنا رہی ہوں اس وقت، اور اگر 10 لوگ بھی مجھے دعائیں دیں گے تو وہی میرے لیے بڑے آنر کی اور بڑے خوشی کی بات ہوگی، مجھے نہیں چاہیے بہت زیادہ، لیکن اگر غزل پڑھ رہی ہوں تو غزل کو غزل کی طرح ویسے داد ملنی چاہیے۔ پڑھتی ہوں، سنیں۔ آستینوں میں پلتے رہے ہیں، رہے ہیں، آستینوں میں پلتے رہے ہیں، آستینوں میں پلتے رہیں گے، جتنے رشتے بھی ہیں سانپ جیسے، جتنے
वाह, वाह, जितने रिश्ते भी हैं वाह, सांप जैसे। जहर यूं ही उगलते रहेंगे। अच्छा, आप इतनी तेज भागे, मैं तो डर गई बा खुदा। लेकिन आप ताजा शेर सुना रही हूँ तो मुझे हौसला दें ताकि मैं इसको भी मैं सुना सकूं। मैं पेश करती हूँ। जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे, जहर यूं ही उगलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। शेर सुनाती हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है आप बैठे हैं, मैं आपको सलाम करती हूँ, शेर पढ़ती हूँ। आस्तीनों में पलते रहे हैं, तेल नफरत कहे जिंदगियों में वो बुझेंगे यकीनन किसी दिन। तेल नफरत कहे जिंदगियों में वो बुझेंगे यकीनन किसी दिन। हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, आंधियों में भी जलते रहेंगे। हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, वाह 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 वाह, चरागे मोहब्बत हैं हम तो, आंधियों में भी जलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। शेर सुनाती हूँ। नफरतें पाल कर जो है बहके, उनको लाओ मोहब्बत कदे में। नफरतें पाल कर जो है बहके, उनको लाओ मोहब्बत कदे में। ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर, ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर। लोग पीकर संभलते रहेंगे, ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर। लोग पीकर संभलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। बतौर खास राइस की दुआएं चाहती हूँ और ये शेर पढ़ती हूँ, मुलाजा करें देखें कि ये जो तख्ते सियासत है इस पर कोई भी आए कोई भी जाए। ये जो तख्ते सियासत है इस पर कोई भी आए कोई भी जाए, ज़हनियत एक जैसी रहेगी, ज़हनियत एक जैसी रहेगी। सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे, ज़हनियत एक जैसी रहेगी। सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे, ज़हनियत एक जैसी रहेगी। सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। मक्ता पेश कर रही हूँ। क्या कहने बाबा, बिल्कुल ताजा शेर आपको सुना रही हूँ, यकीन जानिए। परसों मैंने यही गजल जब आवाजें उठने लगी कि बिल्कुल ताजा सुनाइए, हम आपको बहुत यूट्यूब पर सुनते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बन गई कि मैं बिल्कुल ताजा सुनाऊं। और वहाँ पर भी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जाते हैं, यकीन जानिए जब आजमगढ़ के लोग मिलते हैं, पूरे खित्ते में आप कहीं भी चले जाइए दुनिया में, लेकिन आजमगढ़ वाले लोग जरूर मिल जाते हैं। तो अच्छा लगता है कि अपनों के बीच में और अपनों की बातें और अपनों की दुआएं जब मुझे मिलती हैं। मैं मख्ता पढ़ती हूँ कि शबीना ये दौरे हसद है, ऐ शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो। ऐ शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो। अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम। जलने वाले तो जलते रहेंगे, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम। जलने वाले तो जलते रहेंगे,
कहना है। वाह वाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जी इरशाद। जो कर बाप का है वही मेरा है, लेकिन एक गजल के लिए मुझे हुक्म है तो मैं 2-3 शेर पढ़ दीजिए आप। मुलाहिजा कीजिए, आपने मुझे हुक्म दिया है और कसम खा के बैठे कि उसी गजल को उस तरह से सुनना जिसकी फरमाइश मैंने की है। तो मैं बहरहाल मैं हाजिर हूँ। मुलाहिजा कीजिए, गजल मेरी बहुत वायरल हो गई है, 15-16 साल से पढ़ रही हूँ, लेकिन अब आप तक पहुँची सोशल मीडिया के जरिए। मैं चंद शेर मुलाहिजा कीजिए मैं पढ़ती हूँ। खामोश लब हैं, नहीं कोई बात नहीं। देखिए साहब, एक शौहर अपनी बीवी के लिए कह रहा है कि जमील माइक पे बैठ जाओ, सिर्फ बैठे रहना और कुछ न करना। जी शबीना, असल में वो आपके साले हैं तो कुछ भी कह सकते हैं, उनको हक बनता है करने का। जी जी जी, चलिए अल्लाह कामयाब। मैं गजल की 2-3 शेर पढ़ती हूँ। खामोश लब हैं, झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं, झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी खामोश लब है, शुक्रिया। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। शेर पढ़ती हूँ। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून, क्या कहने। शुक्रिया। वाह वाह। लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई। वाह वाह वाह। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। इस गजल का एक शेर जो बड़ी मोहब्बतों से लोग सुनते हैं और बेपनाह दुआओं से नवाजते हैं, मैं वो शेर पेश करती हूँ। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। क्या कहने शबीना, वाह 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 वाह। बहुत नवाजिश, वाह वाह। बहुत खूबसूरत सा माहौल आपने बनाया, अच्छा लगा मुझे। शेर को पढ़िए, लोग दोबारा सुनना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर और पढ़ती हूँ। इस शेर में मैंने अपने कुछ नए शायरों को शरीक किया है। आजकल के अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, कुछ शायरों को आए हुए सीनियर्स के सामने बदतमीजियां भी करते हैं, सीनियर्स के अशार भी आपको सुनाकर चले जाते हैं और आप वाह वाह करके चले जाते हैं। मैंने सोचा मैं शेर को क्यों ना आपसे शेयर करूं इस बात को। यकीन जानिए, मैंने सबसे पहला मुशायरा ही आजमगढ़ में पढ़ा। मुझे कैफी आजमी साहब ने उसमें हुक्म दिया था और मैं आई थी शायद
मीरपुर ही पड़ता है ना, मीरपुर में। वो जमाना भी याद है कि हमारी तहजीब में क्या हुआ करती थी, लेकिन आजकल बहुत बदतमीजियां होने लगी हैं। तो मैं सच का हौसला मांगती हूँ आपसे पढ़ने का। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में। वाह छोटू वाह। देखिए पहली सब में बैठा इसीलिए सबसे ज्यादा दाद दे रहा है इस वक्त। बहुत शुक्रिया। देखिए ये मुस्तकबिल है उर्दू का, इनके लिए जोरदार ताली आप बजाइए माशाल्लाह। जिस सलीके से ये बैठे हैं यकीन जानिए, वरना बच्चे बातचीत भी करते हैं लेट जाते हैं, लेकिन उन्होंने जिस सलीके से बैठकर मुझे सुना है। आप मेरे छोटे भाई हैं, मेरे लिए ढेर सारी आपके लिए दुआ निकल सकती है। शेर पढ़ती हूँ। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है, खामोश लब हैं जो कि। दोबारा मैं पढ़ती हूँ जी, बिल्कुल आपका जी भाई मैं पढ़ती हूँ। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है, खामोश लब हैं जो कि है पलके दिलों में उल्फत नहीं। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।